My dear students of 18 batch, Assalamu alaikum. This is Afroja Rinki, welcoming you all to the last online lecture on strategic brand management. In our today's session, we'll be completing chapter 11, the last chapter that is last chapter for this semester, and the chapter is designing and implementing brand architecture strategies. So, dear students, in this chapter we shall learn different kind of strategies that we need to implement to design a brand, and apart from that, let's take a look at all the learning objectives. So initially we shall learn what is brand architecture strategy. We shall learn the role of we shall learn the role of brand architecture strategy, brand product matrix, what is brand portfolio, what are the roles of brand portfolio, how can we design brand portfolio. We shall also learn what is brand hierarchy, what are the levels of brand hierarchy, what are the brand hierarchy decision, what are the guidelines for brand architecture, and finally, we shall complete our lecture by understanding some corporate social responsibilities for the brand managers. Students, this is the syllabus for strategic brand management for your semester. That is chapter 1, 2, 3, 4, 5, chapter 6, 8, and 11. You have to thoroughly complete all this chapter for your preparation. So initially, what is brand architecture strategy? Student, a firm's brand architecture strategy helps marketers to determine which products and services to introduce and which brand elements to apply to new or existing products. So brand architecture strategy যেটা এটা আসলে মার্কেটারদেরকে তোমার হেল্প করবে যে সে নতুন কোন প্রোডাক্ট আনবে বা তার যে ব্র্যান্ড এলিমেন্টস গুলো আছে, ঠিক আছে, সেখানে কোনো চেঞ্জেস আনতে হবে কিনা, নিউ কোনো চেঞ্জ আনবে নাকি এক্সিস্টিং যেটা আছে সেটাকে মডিফাই করবে। সো অ্যাকচুয়ালি দ্য ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার, দিস নেম সেজ আ লট। আর্কিটেকচার মানে কি, তোমার কোনো একটা কিছুর যে কিভাবে করে তোমার গঠনটা হলো, ঠিক তেমনি ব্র্যান্ডটা কিভাবে গড়ে উঠলো সেটার যে স্ট্র্যাটেজি গুলো আছে সেটাই হচ্ছে ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার স্ট্র্যাটেজি। ওকে, now, the brand architecture strategy requires 3 key steps to follow. So at the first step, you have to define brand potential. At the second step, you have to identify product and brand extensions. And in the third step, you have to specify the brand elements and positioning. So by following these 3 key steps, we can develop the brand architecture. So branding strategy, the brand architecture has been said as branding strategy in your book. So branding strategy is very critical because it is the means by which a firm can help consumers to understand its products and services and organize them in their minds. Now students say there are 2 important tools that actually make up the brand architecture strategy. The first one is brand product matrix and the second one is brand hierarchy. Both of them help to characterize and formulate branding strategies. Now, what are the role of brand architecture? As in, what are the main, why do we have to build this brand architecture? The first one is brand awareness. Brand architecture improves consumer understanding and it can communicate similarities and differences between products. The second one is motivating. By brand architecture, you can maximize transfer of your brand equity to individual products. So we can understand that the main role of brand architecture is to clarify and to motivate the brand image. Now, in your book, in page number 387, you will get the Science of Branding 11.1 number briefing, and that is truly important for this chapter, that is brand product matrix. If you look carefully
if you look carefully at this table, see the columns are showing what? They are showing the brands and they are showing the products. So the brand product matrix is an useful tool. It is a graphical representation of all the brands and products sold by a firm. So আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি, তোমার প্রতিষ্ঠান যতগুলো তোমার হচ্ছে প্রোডাক্ট এবং যতগুলো প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড সে সেল করছে, সবগুলোকে যদি সে একটা গ্রাফিক্যাল ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করে, তখন আমরা কিন্তু সেটাকে বলবো ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স। So brand product matrix means all products offered under different brands which are represented by columns. This helps marketers to understand the current brand line and explore further opportunity in expanding the product line. আসো আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপারটা বুঝি। For example, you can see this is a table and all of these are called what? Matrix. And in this line, we can see these are the columns and these columns are the products. Column 1, column 2, column 3, column 4, এগুলো হচ্ছে তোমার কি প্রোডাক্ট। সো ধরো এখানে ইউনিলিভার কোম্পানির এখানে প্রোডাক্ট হচ্ছে খাদ্য, এখানে তার প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে ধরো প্রসাধনী সামগ্রী, এখানে তার প্রোডাক্টের নাম ধরো হেয়ার কেয়ার, এখানে তার প্রোডাক্টের নাম ধরো কি ধরো তোমার হচ্ছে কোনো ধরনের পারফিউম, ঠিক আছে? তার মানে এটা হচ্ছে কি তার প্রোডাক্ট। এবং এখানে হচ্ছে সে তার ব্র্যান্ড গুলোকে লিখবে। ধরো এখানে তার প্রথম প্রোডাক্ট যেটা ধরো খাদ্য, খাবারের জন্য তার ব্র্যান্ড কোনটা ছিল? তার ব্র্যান্ড হচ্ছে নর। 2 নম্বরে ধরো তার প্রোডাক্ট হচ্ছে কি স্কিন কেয়ারের জন্য তার কোন ব্র্যান্ডটা আছে সেটা। তার মানে তোমার যে প্রোডাক্ট গুলো আছে এবং সেই প্রোডাক্ট অনুযায়ী তোমার কোন কোন ব্র্যান্ড গুলো আছে, সেটার রিলেশনশিপটাকে তুমি যখন একটা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করবা, তখন আমরা সেটাকে বলবো ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স। সো এই ব্র্যান্ড এবং প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারি? আমরা প্রোডাক্ট এবং ব্র্যান্ডের যে রিলেশনশিপটা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি। সো আমাদের ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্সটা বোঝার সাথে সাথে আমাদেরকে আসলে আরো কয়েকটা ডেফিনিশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনিশন আমাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রোডাক্ট লাইন, a group of products within a product category that are closely related. So প্রোডাক্ট লাইন বলতে কি বুঝো? ধরো স্টুডেন্টরা আমাদের ধরো আমি কি বললাম, ধরো আমাদের ঢাকা সিটি কলেজ, ঠিক আছে? ঢাকা সিটি কলেজ কি বললো যে তারা কোন কোন প্রোডাক্ট বা কোন কোন সেবা তারা অফার করছে। ধরো তারা বললো যে আমরা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য সেবা দিচ্ছি, শিক্ষা সেবা। আমরা অনার্সি স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের প্রোগ্রাম আছে এবং আমাদের মাস্টার্স এর জন্য প্রোগ্রাম আছে। তাহলে প্রোডাক্ট লাইন বেসিক্যালি কয়টা হলো? 3টা। একটা হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট, একটা হচ্ছে তোমার অনার্স এবং একটা হচ্ছে তোমার মাস্টার্স। Now product mix, the set of all product lines and items that a particular seller makes available to buyer. এখন তুমি ভাবো, ধরো তোমার প্রোডাক্ট ইন্টারমিডিয়েটের জন্য তুমি কি কি দিচ্ছ? তুমি তাদেরকে সায়েন্স, তাদেরকে কমার্স, তাদেরকে আর্টসে পড়ার মতো অপশনস তুমি দিচ্ছ। অন্যদিকে তোমার যারা অনার্স আছে তুমি তাদের জন্য বিভিন্ন সাবজেক্টের অনার্স কোর্স এবং বিবিএ এগুলো তুমি সবগুলো নিয়ে আসলা, তাই না? তাহলে এই সবগুলো প্রোডাক্ট মিলে যখন একত্র হবে, তখন আমরা সেটাকে কি বলবো? আমরা সেটাকে বলবো প্রোডাক্ট মিক্স, ঠিক আছে? And finally হচ্ছে brand mix, the set of all brand lines that a particular seller makes available to buyers. So একটা প্রতিষ্ঠান কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে বসে যতগুলো ব্র্যান্ড সে বাজারে মানে অ্যাভেলেবল করছে, সবগুলো মিলে আমরা সেটাকে কি বলবো? আমরা সেটাকে বলবো ব্র্যান্ড মিক্স। তারপরে দেখো breadth of a product mix, aggregate market factors, category factors and environmental factors, and depth of product mix. Product mix এর depth যখন তুমি আমরা কি করি, আমরা যখন মেজার করি তখন আমরা কি মেজার করি? দেখো, we examine the percentage of sales and profits contributed by each item in the product line. We also decide to increase the length of the product line by adding new variants or items, typically by expanding market coverage. So when you are, this is actually the decision that you have to make and execute when you are doing the branding.
You have to understand what products you are giving and what are the depth of those brands. Then comes depth of a branding strategy. The number and nature of different brands marketed in the product class sold by a firm. It is referred as brand portfolio. The reason is to pursue different market segment, different channel of distribution, or different geographic boundaries. Students, we shall learn the brand portfolio in detail in the next slide. So, brand portfolio. Another important topic in today's class, that is brand portfolio. The brand portfolio refers to all the brands sold by a company in a product category. It refers to an umbrella under which all the brands or brand lines of a particular firm functions to serve the needs of different market segments. In simple words, brand portfolio encompasses all the brands offered by a single firm. তাহলে তোমরা ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও সম্পর্কে কি বুঝতে পারলাম? একটা কোম্পানি যতগুলো ব্র্যান্ড বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রোভাইড করছে সবগুলোকে আমরা একসাথে কি বলবো? সবগুলোকে আমরা একসাথে বলবো ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও। আসো আমরা এটা দেখি। যেমন ধরো এটা হচ্ছে কি আমার ইউনিলিভার, ঠিক আছে? এখন ইউনিলিভারের দেয়ার আর 1000 brands of Unilever, but I have shown most of the recognized brands in our region. Those are Vaseline, Fair and Lovely, Pond's, Dove. এখন তুমি দেখো এই যে ভ্যাজলিনের কি আছে? ভ্যাজলিনে কিন্তু অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে, পেট্রোলিয়াম জেলি আছে, they also have cream, they also have lotion. So দেখো এই ভ্যাজলিন ব্র্যান্ড, এই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ব্র্যান্ড বা পার্সোনাল ব্র্যান্ড বা যতগুলো ব্র্যান্ড ইউনিলিভার আন্ডারে আছে সবাইকে আমি একসাথে করে কি বলবো? ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও বলবো, ঠিক আছে? Now Ford, there is another example from your book, that is Ford brand portfolio. Now see, the car company Ford, they have Mazda, they have Volvo, they have Jaguar, they have Land Rover, Mercury, Lincoln, and all the brands together makes up the brand portfolio of Ford. I hope you have understood what is brand portfolio. Now comes roles of brand in brand portfolio. এই কোয়েশ্চেনটা বিভিন্ন ভাবে তোমাদের আসে। এটা এভাবে করে আসতে পারে যে একটা ব্র্যান্ড পোর্টফোলিওর ব্র্যান্ডের রোলগুলো কি কি, বা কেন আমাকে ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও তৈরি করতে হয়, বা কেন একটা ফার্ম একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আন্ডারে মাল্টিপল ব্র্যান্ডস সে নিয়ে আসে। এখন তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা বোঝার আগে তোমাদের আরো ভালো করে বুঝতে হবে যে মাল্টিপল ব্র্যান্ড কিভাবে নিয়ে আসে। ধরো আমি এগেইন ইউনিলিভারের কাছে যাচ্ছি, এটা দিয়ে আমরা বারবার এক্সাম্পল নিব। ধরো ইউনিলিভার কি করলো, তারা টিথ কেয়ার তাদের প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি। এখন এই টিথ কেয়ার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির মাঝে তারা দুটো ব্র্যান্ড এনেছে। কি এনেছে? পেপসোডেন্টও এনেছে, আবার ধরো এনেছে, কি বলে, ক্লোজ আপও এনেছে। আবার ধরো স্কিন কেয়ারে তারা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এনেছে, আবার তোমার হচ্ছে পন্ডসও এনেছে, তাই না? আবার শ্যাম্পুর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? ক্লিয়ারও ইউনিলিভারের, সানসিল্কও ইউনিলিভারের, ডাভও ইউনিলিভারের। তাহলে কেন একই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে তারা কেন মাল্টিপল ব্র্যান্ড নিয়ে আসছে? ওয়াই? দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন and the answer is here. To attract customers seeking variety who may otherwise switch to another brand, brand portfolio helps management to keep a check on all the brands. To have more market coverage, multiple brands allow a firm to pursue different price segments, different channel, different customer segments, to increase shelf presence, to increase internal competition within a firm, to yield economies of scale. So তুমি যদি সহজ ভাষাটাকে বলতে চাও, তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো যে একই ক্যাটাগরিতে তোমার যদি একই কোম্পানির দুটো বা আরো বেশি ব্র্যান্ড থাকে, তখন কি হবে? কাস্টমার যত ধরনের ভ্যারিয়েশন চায় সেটা যদি একটা কোম্পানির কাছ থেকেই পায়, তাহলে কিন্তু তাকে অন্য কোম্পানির কাছে যেতে হচ্ছে না। সো ইউ ক্যান অ্যাট্রাক্ট কাস্টমার্স হু আর সিকিং ভ্যারাইটি। দ্য সেকেন্ড ওয়ানে দেখো, ব্র্যান্ডটা তোমার কি করছে? ব্র্যান্ড তোমার মোর মার্কেট কাভারেজ মানে বুঝতে পারছো এখানে কাস্টমার সেগমেন্ট কাভারেজের কথা বলা হচ্ছে। যদি তুমি বেশি তোমার ভ্যারিয়েশন থাকে, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান
এক্সেস মোর কাস্টমার্স। দেন তুমি বিভিন্ন যেমন ধরো যারা বিভিন্ন দামের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আনলা, যারা তোমার একটু প্রাইস সেনসিটিভ তাদের জন্য একটা প্রোডাক্ট আনলা, তুমি প্রিমিয়াম প্রাইসের প্রোডাক্ট আনলা। তার মানে একই ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট যদি তুমি আনো, সেটার মাধ্যমে তুমি বেশি কাস্টমার পাবা, সেটার মাধ্যমে তুমি বেশি কাভারেজ পাবা, এবং সেটার মাধ্যমে তোমার কস্ট কিছু ক্ষেত্রে রিডিউসড হবে। Then, designing a brand portfolio. How will I design a brand portfolio? How can I manage so many brands, and how can I manage so many brands profitably? So you have to, the principle is two. In the first, you have to maximize market coverage so that no potential customers are being ignored. আমরা যখন ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও ডিজাইন করি, আমাদের কিন্তু মাথায় প্রথম যেটা থাকে যে আমি কাস্টমার যারা আছে তাদেরকে বেশি কভার করব। And the second one is minimize brand overlap so that brands are not competing among themselves to gain the same customers approval. So you have to minimize brand overlap. এটা কি তোমার আমরা সবচেয়ে আমাদের ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও যখন আমরা ডিজাইন করব, তখন আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে তোমার ধরো তুমি যদি ডিফারেন্ট কাস্টমারের জন্য ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড নিয়ে আসো একই ক্যাটাগরি আন্ডারে, তাহলে কি হবে, মানে তাদেরকে তোমার কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে না। দে ক্যান স্টিক টু ইয়োর কোম্পানি। ওকে, নাও brand roles in the portfolio. A brand, there are many brands in a portfolio, but the brand pay roles according to the four way: flankers, cash cows, low and entry level, high end prestige brand. আসো আমরা দেখি এটা এটা ব্যাপারটা তোমাদেরকে বুঝায় বলি। দেখো, আমার যে ব্র্যান্ডগুলো থাকবে না পোর্টফোলিওতে, ওদেরকে আমরা আবার তাদের রোল, মানে তারা কেমন রোল প্লে করতেছে সেটার ভিত্তিতে আমরা 4 ভাগে ভাগ করতে পারি। ফ্ল্যাঙ্কার হিসেবে ভাগ করতে পারি, ক্যাশ কাউ হিসেবে ভাগ করতে পারি, এন্ট্রি লেভেল হিসেবে ভাগ করতে পারি, আবার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড হিসেবে ভাগ করতে পারি। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা দেখবো, দ্যাট ইজ ফ্ল্যাঙ্কার ব্র্যান্ড। A flanker brand is also known as a fighter brand, which is a new product launched in a market by the company in the same category where an established brand is already positioned. মানে যেখানে তোমার অলরেডি established একটা ব্র্যান্ড আছে, আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম ধরো আমার মার্কেটে established হচ্ছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, তুমি এখন সেখানে নতুন একটা ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছো, কি আয়ুষ ব্র্যান্ড একটা নিয়ে এসেছো, নিউ একটা ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছো একই ক্যাটাগরিতে, তখন আমরা সেটাকে কি বলবো, আমরা সেটাকে বলবো ফ্ল্যাঙ্কার ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো। Armani's brand portfolio is one of the best examples to explain the concept of a flanker brand. In it, the brands are distinguished on the basis of price and customer segment. তো এখানে জর্জিও আরমানি আছে, তারপর এম্পোরিও আরমানি আছে, এআইএক্স আরমানি এক্সচেঞ্জ আছে। দেখো ডিফারেন্ট সেগমেন্ট যারা আছে তাদের জন্য এক্সপেন্সিভ একটা আনা হয়েছে, মডারেটলি প্রাইস একটা আনা হয়েছে, লেস এক্সপেন্সিভ একটা আনা হয়েছে। তার মানে তুমি তোমার কাস্টমারদের সেগমেন্টের উপর ভাগ করে তুমি কিন্তু নিউ ব্র্যান্ড তাদের জন্য কি করেছো, নিয়ে এসেছো, তাই না? তোমার একটাই ক্যাটাগরি, ওয়্যার ক্যাটাগরি, সেই জামা কাপড় বা সে কি পরবে সেই ক্যাটাগরির মাঝে তুমি কয়েকটা ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছো। তার মানে এই যে কয়েকটা ব্র্যান্ড আনা, এটাকে আমরা বলি সে মাল্টিপল ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে। এবং কেন, যাতে একজন আরেকজনের সাথে কি করতে পারে, ফাইট করতে পারে। ধরো একজন কাস্টমার মার্কেটে এলো, সে এসে দেখলো যে জর্জিও আরমানির শুধু ভেরি এক্সপেন্সিভ সুটি তোমার আছে, তাহলে সে তোমার কাছ থেকে অন্য ব্র্যান্ডে চলে যাবে না। বাট যদি সে দেখে যে না তোমার লেস এক্সপেন্সিভও আছে, তাহলে কিন্তু সে তোমার কাছ থেকে আর সুইচ করলো না। এটাই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য, যাতে সুইচ করতে না পারে। The second one is cash cow brand. A cash cow brand is that product in the brand portfolio that has reached the maturity level in the product life cycle but is able to bring in profit necessary for its survival. So cash cow শব্দটা বলি মানে হচ্ছে যে গরু তোমাকে বেশি ক্যাশ দেয়, ব্যাপারটা এরকম যে ব্র্যান্ড তোমাকে বেশি পরিমাণে কি দিচ্ছে, ক্যাশ দিচ্ছে, ম্যাচুরিটি লেভেলে চলে গিয়েছে কিন্তু এখনো তোমাকে অনেক পরিমাণে প্রফিট সে দিচ্ছে, সেটাকে আমরা কি বলি, ক্যাশ কাউ ব্র্যান্ড আমরা বলি। আসলে আমরা দেখি এক্সাম্পল দেখি।
The best example of cash cow brand is Gillette company that is keeping the old brands like with Gillette Atra, Gillette Sensor and Gillette Track in its brand portfolio despite new razor technology such as Mac 3 Turbo Gillette Fusion. So আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ধরো একটা কোম্পানির অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, ঠিক আছে। আমি ধরো আমাদের ঢাকা সিটি কলেজের কথাই আমি বলি। ধরো ঢাকা সিটি কলেজের সবচেয়ে ম্যাচিউরড লেভেলে কোনটা আছে? অবশ্যই ইন্টারমিডিয়েটের যে স্টেজটা আছে সেই ইন্টারমিডিয়েটের যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাচিউরড লেভেলে আছে। তো কোম্পানি কি করবে, ধরো আমাদের সিটি কলেজ তারা নতুন নতুন কোর্স খুললো, ইংলিশ ভার্সন খুললো, বিবিএ খুললো, প্রফেশনাল খুললো, সে নতুন অনেক ব্র্যান্ডকে হয়তো নিয়ে আসছে, কিন্তু যে ব্র্যান্ডটা ম্যাচিউরড লেভেলে গিয়েও তাকে এখনো প্রফিট দিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে কিন্তু তখন আমরা কি বলবো? আমরা সেটাকে বলবো ক্যাশ কাউ ব্র্যান্ড। বোঝা গিয়েছে? ক্যাশ কাউ হচ্ছে ম্যাচিউরড ব্র্যান্ড and that which one is giving you a lots of money. Third one is low-end entry-level brand. A low-entry brand is a brand portfolio includes the product which is offered at less price. কম দামে তুমি প্রোডাক্ট দিবা। The low price product is added to the portfolio to ensure the purchase at least once and bring the customer into the brand family. Once the customer becomes a part of the family, he is then persuaded for the purchase of the higher price product. এটার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তোমাকে বলি, কোম্পানি তোমাকে একদম কম দামে একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছে, তুমি যখন কোম্পানির কাস্টমার হয়ে গেলা তখন তারা এবার তোমাকে আস্তে আস্তে হাই প্রাইসড যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেটা কেনার জন্য তোমাকে কি করবে? তোমাকে হচ্ছে তারা উৎসাহিত করবে। আসো আমরা দেখি। ধরো হিরো মোটোকর্প explains this concept very accurately wherein low price bike CD Dawn, CD Deluxes are added in the brand portfolio to gain the customer base along with the high-priced bikes such as Charisma, Igniter, Impulse, Achiever. তাহলে আমরা কি করব? আমরা এই ধরনের ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে তো ব্র্যান্ড প্রথমে হচ্ছে তোমাকে অনেক বেশি কম প্রাইস দেখিয়ে তোমাকে একটা প্রোডাক্টে অভ্যস্ত করবে, দেন আস্তে আস্তে তোমাকে তাদের যে হায়ার প্রাইস যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলোর দিকে তোমাকে ইনফর্ম করবে এবং তোমাকে কেনার জন্য কি করবে? আগ্রহী করবে। এটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল কিন্তু তোমরা সবাই দেখতে পারো। ধরো তুমি কি করলা, তুমি মলের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় মল বলো বা অন্যান্য অনলাইন সবগুলো বলো, হোয়াট দে ডু, তারা কিন্তু অনেক ধরনের অফার দেয়, তাই না? যে ডিসকাউন্টে আপনার প্রোডাক্ট কিনুন বা এই প্রোডাক্টটা আমাদের আছে যেটা খুবই কম দামে আপনারা পাবেন। সো ওয়ান্স ইউ বিকাম দেয়ার কাস্টমার, তারপরে কিন্তু তারা কি করবে? কন্টিনিউয়াসলি তোমাকে তাদের প্রোডাক্টের মেসেজেস বলো, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাতে থাকবে যাতে তুমি তাদের হাই প্রাইস প্রোডাক্টগুলো কিনতে বাধ্য হও। সো এই ধরনের ব্র্যান্ডকে আমরা কি বলবো? low end entry level brand. নাও আমরা চলে এলাম হাই এন্ড প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডে। হাই এন্ড প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড ব্যাপারটা কি দেখো, এই ধরনের ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে একটা হাই প্রাইস অফার করা হয় with the intention of creating a sense of prestige, মানে খুব প্রিমিয়াম তোমাকে ফিল করাবে প্রথমে একটা হাই প্রাইস প্রোডাক্ট অফার করে। তারপরে other brands in the portfolio also get the recognition because of the premium brand and its quality do have a halo effect on each product line. So high end prestige brand ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে entire ব্র্যান্ডটাই খুবই প্রিমিয়াম প্রাইসড and it always will give you the impression that you are a posh customer and you are prestigious than others. So actually এই ব্র্যান্ডের কাজটা হচ্ছে কি প্রিমিয়াম প্রাইসের মাধ্যমে তোমাকে খুব একটা সেন্স অফ প্রেস্টিজ তোমাকে ফিল করাবে, ঠিক আছে? আমরা এক্সাম্পল দেখি। টাটা is the best example to elucidate high-end prestige branding. এই যে দেখো হোটেল অ্যান্ড রিয়ালিটি, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা এক্সাম্পল যে আমরা যদি টাটা গ্রুপের দিকে তাকাই, তারা দেখো হোটেল তাজের মাধ্যমে কি করছে? তারা প্রিমিয়াম প্রাইস চার্জ করছে এবং তোমাকে একটা প্রেস্টিজিয়াস তোমাকে ফিল করাচ্ছে। জাগুয়ারের মাধ্যমে তারা অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে তারা তোমাকে প্রেস্টিজিয়াস ফিল করাচ্ছে এবং তানিস্ক হচ্ছে তাদের রিটেল ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা দেখলাম যে ব্র্যান্ডের তোমার কি আছে, 4টা রোল প্লে করতে পারে: ফ্ল্যাঙ্কার, ক্যাশ কাউ, লো এন্ড এন্ট্রি এবং হাই এন্ড প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড। এবং এই 4টার মাধ্যমে তোমার ব্র্যান্ড কি করবে? পোর্টফোলিওতে রোল প্লে করবে। সো স্টুডেন্টস, এরপরে using this combination, a firm tries to have all the different brands operating
independently under its periphery to protect the sources of equity by not letting customers move away due to the unavailability of their desired product. তাহলে আমরা ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও এভাবে ডিজাইন করার মাধ্যমে আমরা ট্রাই করব আমাদের কাস্টমারদেরকে ধরে রাখার, যাতে তারা কম দামি চাক, তারা বেশি দামি প্রোডাক্ট চাক, তারা নিউ প্রোডাক্ট চাক, সব ধরনের প্রোডাক্টের যাতে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল থাকে। সো ইন দিস ওয়ে উই শ্যাল ডিজাইন আওয়ার প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও। Now we shall learn brand hierarchy. Brand hierarchy is a means of summarizing the branding strategy by displaying the number and nature of common and distinctive brand elements across the firm's products, revealing the explicit ordering of brand elements. Students, brand hierarchy is a systematic branching structure of a brand. ব্যাপারটা দেখো, হায়ারার্কি তো মানে তো তোমরা জানো যে ধাপে ধাপে যে ব্যাপারটা হয়। সো আমার যে ব্র্যান্ড আছে, যতগুলো ব্র্যান্ড আছে কোম্পানির, সেগুলোকে যদি আমি সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে ভাবতে চাই, ধাপে ধাপে যদি আমি দেখাই, তখন আমরা সেটাকে কি বলবো? ব্র্যান্ড হায়ারার্কি আমরা সেটাকে বলবো। ঠিক আছে, ব্র্যান্ড হায়ারার্কির একদম টপে থাকে হচ্ছে কর্পোরেট অর কোম্পানি ব্র্যান্ড, মানে একদম টপ, যার কাছ থেকে উৎপত্তি, তাকে আমরা বলি কর্পোরেট অর কোম্পানি ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, 2 নম্বরে কর্পোরেট বা কোম্পানি ব্র্যান্ড থেকে যে শাখাগুলো বের হবে সেটাকে আমরা কি বলি? ফ্যামিলি ব্র্যান্ড বলি। ঠিক আছে, এখন ধরো আমার কর্পোরেট বা কোম্পানি ব্র্যান্ড হচ্ছে কি আমাদের ইউনিলিভার। এখন ইউনিলিভার থেকে শাখাগুলো বের হলো, কি কি শাখা বের হলো? ধরো একটা শাখা বের হয়েছে তার ফুডস, একটা শাখা বের হয়েছে তার মানে কসমেটিক্স, একটা শাখা তার বের হয়েছে তোমার পারফিউমস, এগুলো বের হলো। এখন তার এই যে ফুড ব্র্যান্ড আছে, সেটার ভেতরে আমরা কি ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড পেলাম? ধরো নর। তার মানে এই ব্রাঞ্চগুলো থেকে আবার কিছু শাখা ব্রাঞ্চ বের হবে না, সেগুলোকে আমরা কি বলবো? ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডের পরে কি আসবে? মডিফায়ার এবং লাস্টে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপ্টর। তার মানে আমার ব্র্যান্ড হায়ারার্কি লেভেলে কয়টা লেভেল আছে? 5টা লেভেল। ঠিক আছে, নাও একদম টপিকে থাকবে কর্পোরেট ব্র্যান্ড। কর্পোরেট ব্র্যান্ড থেকে কে বের হবে? ফ্যামিলি ব্র্যান্ড। ফ্যামিলি ব্র্যান্ডকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব। ইন্ডিভিজুয়াল, দেখো ফ্যামিলি ব্র্যান্ডকে আসলে অনেকগুলো ভাগে আছে। ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড, ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডকে তুমি যখন আরো ভালো মতো বোঝাতে চাইবে, তখন আমরা সেটাকে বলি মডিফায়ার এন্ড ডেসক্রিপ্টর। আসো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছি। এক্সাম্পলটা দেখো, টয়োটা কর্পোরেশন, এ হচ্ছে সবার একদম প্যারেন্ট, তাহলে আমরা এটাকে বলবো প্যারেন্ট কোম্পানি বা প্যারেন্ট ব্র্যান্ড বা কর্পোরেট ব্র্যান্ড। টয়োটা কর্পোরেশন থেকে টয়োটা ট্রাক বের হলো, ভ্যান বের হলো, কার বের হলো, সার্ভিস বের হলো, লেক্সাস বের হলো। তাহলে এই সবগুলো ব্রাঞ্চ, এদের নাম কি? এরা সবাই হচ্ছে ফ্যামিলি। এখন এই ধরো ফ্যামিলির সমস্ত সদস্য না, একটা সম্পর্কে এখানে দেখানো হয়েছে। ধর টয়োটা কার যে ফ্যামিলি আছে, সেখান থেকে তার দেখো করোলা আছে, ক্যামরি আছে, অ্যাভালন আছে, সেলিকা আছে, ম্যাট্রিক্স আছে। এই সবগুলো কি বলতো? এগুলো হচ্ছে সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। এখন ধরো ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড যেটা করোলার আন্ডারে আবার সি একটা আছে, একটা হচ্ছে এস সিরিজের, একটা হচ্ছে এলই সিরিজের। তাহলে এটা কি একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডকে আরো সুন্দর করে তোমার ব্যাখ্যা করছে, এই জন্য এগুলোর নাম হচ্ছে মডিফায়ার বা ডেসক্রিপ্টর। বোঝা গিয়েছে? তাহলে এগুলো হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডের হায়ারার্কি বা ধাপে ধাপে যদি আমি দেখাই, তাহলে সেটা কেমন লাগবে, এটা হচ্ছে সেটা। ঠিক আছে, তারপরে দেখো in the first level, that is corporate brand আমি বলেছি এটা হচ্ছে highest level of brand hierarchy। আমরা এক্সাম্পল দেখি। এক্সাম্পল দেখো, এই যে যেমন ধরো জেনারেল ইলেকট্রনিক্স, তার হাজার হাজার কি আছে, অনেক ব্র্যান্ড আছে, কিন্তু সে হচ্ছে প্যারেন্ট কোম্পানি। ইন্টেল একটা প্যারেন্ট কোম্পানি, এইচপি, ইউনিলিভার, এরা সবাই কি প্যারেন্ট কোম্পানি। প্যারেন্ট কোম্পানি হচ্ছে যে অরিজিনেটর বা জিনেটর অফ অল দ্য ব্র্যান্ডস। ফ্যামিলি ব্র্যান্ডস অ্যাপ্লাইড অ্যাক্রস আ রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ। এখানে সুন্দর করে দেয়া আছে, দেখো a family brand is a single name or logo that is on two or more related products that serve different needs. For example, Heinz is an umbrella brand because the name is on a variety of products such as ketchup, mustard, vinegar, beans and more. আমি তোমাদেরকে ছবিতে দেখাই। এই যে যেমন ধরো এখানে
ধরো তোমার অনেক, যেমন ধরো তোমার অ্যাপল, হ্যাঁ অ্যাপল হচ্ছে তোমার কি, অ্যাপল হচ্ছে তোমার একদম প্যারেন্ট প্যারেন্ট ব্র্যান্ড। এখন অ্যাপলের আন্ডারে তোমার কি কি আছে, ফোনস আছে, অ্যাপলের আন্ডারে ম্যাকবুক আছে, ল্যাপটপ আছে, তাই না? এই সবগুলোকে তখন আমরা কি বলবো, ফ্যামিলি ব্র্যান্ড আমরা বলবো। তারপরে এই যে দেখো ইউনিলিভারের আন্ডারে কি আছে, এক্স, এবার এক্স এর তাহলে এক্স কি, এক্স হচ্ছে ইউনিলিভারের একটা ফ্যামিলি মেম্বার। এই ফ্যামিলি মেম্বার যেটা, এটাকে আমরা বলছি ফ্যামিলি ব্র্যান্ড। তারপর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড টু এসেনশিয়ালি ওয়ান প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি। ছবিতে আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো স্টুডেন্টসরা, দেখো এই যে এটা কি, একটু মনে করে দেখো, দিস ইজ কর্পোরেট ব্র্যান্ড, দিস আর হোয়াট, দিস আর অল ফ্যামিলি ব্র্যান্ড। দেন তোমার টয়টাকার এখান থেকে এই যে করোলা, ক্যামরি, অ্যাভালন, এরা সবাই কি, এরা সবাই এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড, তাই না? তার মানে যখন কোন একটা ফ্যামিলি ব্র্যান্ডের আন্ডারে আমরা কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পাই, তখন আমরা সেটাকে বলবো ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। ওকে, তাহলে এই যে সি, এস, এল, এগুলোকে আমরা কি বলবো, আসো দেখি, এগুলোকে আমরা বলবো প্রোডাক্ট মডিফায়ার এন্ড ডেসক্রিপ্টর। The product modifiers and descriptor is the smallest and lowest part of the brand hierarchy. It helps customers to identify the various products under the individual brand. Example দেখো, ধরো ইউনিলিভার কোম্পানি ছিল কর্পোরেট ব্র্যান্ড, কর্পোরেট ব্র্যান্ডের আন্ডারে ফ্যামিলি ব্র্যান্ডে ছিল কি, তার ধরো হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট, হেয়ার কেয়ার আন্ডারে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা পেলাম তার সানসিল্ক। এখন সানসিল্কে এসে কি তার ব্র্যান্ড শেষ হয়ে গেল? সানসিল্ক কি করলো, নতুন নতুন ভ্যারিয়েশন বের করলো, নতুন নতুন ফ্লেভার বের করলো, নতুন নতুন কালার বের করলো। এগুলোকে আমরা কি বলবো, এগুলোকে আমরা বলবো মডিফায়ার বা ডেসক্রিপ্টর। বা ধরো নরের ক্ষেত্রে বলি, সে ফুড বের করলো, তাহলে নর হচ্ছে কি একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। আর নর থেকে যখন এক একটা ফ্লেভারের কথা বলছে, হট অ্যান্ড সাওয়ার ফ্লেভার, ইটালিয়ান ফ্লেভার, হংকং ফ্লেভার, এই সবগুলো হচ্ছে এক একটা করে তোমার মডিফায়ার বা ডেসক্রিপ্টর। তাহলে বোঝা গিয়েছে একদম যে কোম্পানির মানে মেইন যে কোম্পানি সেটা হচ্ছে কর্পোরেট ব্র্যান্ড। মেইন কোম্পানি থেকে যেই যে ব্র্যান্ড, যে ব্যবসাগুলো তার আছে, ধরো তার স্কিন কেয়ার ব্যবসা আছে, তার ওষুধের ব্যবসা আছে, প্রত্যেকটা হচ্ছে ফ্যামিলি ব্র্যান্ড। দেন যেমন ধরো তার ওষুধের স্কিন কেয়ার মাঝে ধরো ধরো তার ইয়ে আছে, ফেয়ার লাভলি আছে, ডাভ আছে, তার হচ্ছে তোমার ইয়ে আছে, কি বলে, ধরো ভ্যাজলিন আছে, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড। আবার ধরো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, যেটা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি কোনোটা আসলো তোমার আয়ুর্বেদিক, কোনোটা আসলো তোমার হচ্ছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি হোয়াইট ফেয়ারনেস এরকম, তাহলে সেটা কি, সেটা হচ্ছে মডিফায়ার। আমার মনে হয় তোমাদের কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ব্র্যান্ড হায়ারার্কি, বিকজ এখান থেকে অনেক বেশি কোয়েশ্চেন্স আসে সবসময়। এখন আমরা দেখো আমরা এখন পড়ছি যে কর্পোরেট ইমেজ ডাইমেনশন, কর্পোরেট প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস, বেনিফিটস, অ্যাটিটিউডস, কোয়ালিটি এন্ড ইনোভেটিভনেস। সো এখানে আসলে যে জিনিসটা বলেছে, যখন তুমি একটা কর্পোরেট ইমেজ তুমি হবা, মানে যেমন ধরো তুমি ইউনিলিভার কোম্পানি বা তুমি এইচপি কোম্পানি, তখন তোমাকে কোন কোন ব্যাপারগুলো, কোন কোন ডাইমেনশনে তোমাকে ভাবতে হবে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল বি কর্পোরেট প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস। Your attributes should be proper. Then you have to maintain relationship with all the people inside and outside. You have to hold a proper value, and you have to be corporate, you have to be credible in your trustworthiness and likability. Now, brand hierarchy decision. When you are maintaining or when you are representing the hierarchy, what are the things that you have to be very clear about? The first one is the number of levels of the hierarchy to use in general. মানে হচ্ছে তুমি যখন hierarchy ডিজাইন করবা, তখন তোমাকে খুব কেয়ারফুল হতে হবে যে তুমি কিভাবে করে hierarchy গুলোকে সাজাবা, ঠিক আছে? তুমি যখন সাজাচ্ছ তখন তুমি তোমার ব্র্যান্ড এলিমেন্ট গুলোকে কিভাবে করে লিংক করছো, এই ডিসিশন গুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে। দেন আমাদের যে হায়ারার্কি গুলো আমরা ভাবছি যে প্যারেন্ট হোক, সেটা ফ্যামিলি ব্র্যান্ড হোক, সেটা তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড হোক, অবশ্যই সেটা খুব সিম্পল ভাবে সাজাতে হবে যাতে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয় এবং সেটা খুব ক্লিয়ার হয় সবার কাছে। তারপরে দেখো লেভেলস অফ অ্যাওয়ারনেস এন্ড অ্যাসোসিয়েশনস। লেভেলস অফ অ্যাওয়ারনেস এন্ড অ্যাসোসিয়েশনে তোমার যখন আমরা অ্যাওয়ারনেস এন্ড অ্যাসোসিয়েশন ক্রিয়েট করব, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্যাট ইজ রেলেভেন্ট হতে হবে। এবং তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, আইটেম এবং ব্র্যান্ডগুলো যাতে একটা আরেকটার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় সেটা ইয়ে করতে হবে, সেটা তোমাকে মেইনটেইন করতে হবে, ঠিক আছে?
তারপরে দেখো আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে বিভিন্ন লেভেলে কিভাবে আমরা লিংক করি, আমরা ব্র্যান্ডের এলিমেন্ট গুলো যেটা আছে সেটাকে আমরা লিংক করব আমাদের কাস্টমারদের পারসেপশনের উপরে। Linking brand across product, you have to always be very careful about linking all the brands. Some guidelines, there are some guidelines যেটা তোমাকে ফলো করতে হবে ব্র্যান্ডের আর্কিটেকচার ডিজাইন করার সময়। The first one is you have to adopt a strong customer focus, you have to avoid over branding, you have to establish rules and conventions, you have to create broad and robust brand platforms, you have to selectively employ sub brands, and you have to selectively extend brands. Then corporate brand campaign, যখন তুমি একটা কর্পোরেট মানে তুমি যখন তোমার কোম্পানি হিসেবে যখন তুমি একটা কি বলবো ক্যাম্পেইন চালাবা তখন তোমাকে কি কি করতে হবে দেখো। ইউ হ্যাভ টু বিল্ড অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য কোম্পানি, ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ফেভারেবল অ্যাটিটিউড অ্যান্ড পারসেপশন অফ কোম্পানি ক্রেডিবিলিটি, ইউ হ্যাভ টু লিঙ্ক বিলিভস, ইউ হ্যাভ টু মেক আ ফেভারেবল ইমপ্রেশন, you have to motivate present employees, and you have to influence public opinions. Now students, we are stepping into the last topic of today's class, that is corporate social responsibility. The area of increasing importance for firms in 21st century is corporate social responsibility. Firms are becoming more aware of the environmental, economic, and social impact of their words and actions. Many now employ cause marketing and green marketing to align their brands with a cause of importance to the customers. So ছেলেমেয়েরা দেখো আমাদের আজকের যে এটা আছে এটা মেইন জিনিস কি, যখন আমরা ব্র্যান্ডের হায়ারার্কি করলাম, ব্র্যান্ডের পোর্টফোলিও করলাম, ফাইনালি কিন্তু আমাকে অবশ্যই রেসপন্সিবল হতে হবে, আমার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করতে হবে। যেটার জন্য আমাদের কাছে দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে কজ মার্কেটিং আমরা ফলো করতে পারি, গ্রিন মার্কেটিং ফলো করতে পারি, আরো অনেক কিছুই ফলো করতে পারি, বাট অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার চ্যাপ্টার দিস টুলস আর প্রেসক্রাইবড। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কজ মার্কেটিং। See, cause marketing is the process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in revenue providing exchanges that satisfy organizational and individual objectives. খুব কঠিন লাগলে লাগার কিছু না, আসলে খুব সহজ। কজ মার্কেটিং মানে হচ্ছে আমি কোম্পানি হিসেবে এমন একটা কজ বা এমন একটা রিজনের জন্য স্ট্যান্ড করব যেটা আমার যে কাস্টমাররা আছে তারা আমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছে। ধরো করোনাকালীন সময়ে আমরা সাধারণভাবে আমাদের ধরো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরকে কি করবে, হয়তো হেল্প করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরা কিন্তু তখন কি দেখলাম যে বসুন্ধরা গ্রুপ তাদের যে কনভেনশন সিটিটা আছে সেটা হসপিটালের কাজে দিয়ে দিল। ঠিক এরকম করে যে কোনো সময় যখন কোনো একটা রিজন বা কোনো একটা ইস্যু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, কোম্পানি যদি সেটাকে এমবডি করে তাদের মানে কার্যক্রম চালায়, তখন আমরা সেটাকে বলি কজ মার্কেটিং। Cause marketing builds awareness, it enhances brand image, it establishes brand credibility, it evokes brand feeling, it creates a sense of brand community, and it elicits brand engagement. এখন স্টুডেন্টস এখানে আরো অনেক এক্সাম্পল আছে। ধরো আমাদের রিসেন্টলি আমরা কি দেখেছি যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি তাদের নামটা চেঞ্জ করে গ্লো অ্যান্ড লাভলি রেখেছে, কারণ তারা মনে করে যে এটা কালারিজম বা বর্ণবাদের সাথে যুক্ত। তার মানে সারা পৃথিবীতে বর্ণবাদ বিরোধী যে আন্দোলনটা হয়েছিল সেটার কারণে কিন্তু ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এই কাজটা করলো। তাহলে এই ধরনের যে মার্কেটিং সেটাকে আমরা কি বলবো, কজ মার্কেটিং। Now the last part is green marketing. It's my favorite slide. আমার খুব ভালো লাগে green marketing সবসময় পড়াতে। Green marketing is the marketing of products that are presumed to be environmentally safe. Thus, green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to the production process, packaging changes, as well as modifying advertising. তাহলে green marketing কি করে? গ্রিন মার্কেটিং হচ্ছে এমন সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেগুলো এনভায়রনমেন্টালি সেফ। এটার কেন গ্রিন মার্কেটিং তোমাকে বা কোম্পানি গ্রহণ করবে? বিকজ ইট স্যাটিসফাই হিউম্যান নিডস, ইটস অ্যান অপরচুনিটি ফর গ্রোথ, ইট ইজ আ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি,
it is governmental pressure, competitive pressure, and cost reduction. So students, green marketing টা আসলে এখন সমস্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে it's not only responsibility, it's a mandatory that they have to count the effect of their activities on the environment. So green marketing is another kind of cause marketing, যেটার মাধ্যমে তুমি কি করতে পারবে, যেটার মাধ্যমে তুমি কাস্টমারদের মাঝে একটা পজিটিভ ইকুইটি তৈরি করতে পারবে। And now we came to the summary. Student, দেখো এতক্ষণে আলোচনা তোমরা ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার স্ট্র্যাটেজি কি শিখলে, রোল অফ ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার কি আমরা শিখলাম, ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স বললাম, যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সব প্রোডাক্ট এবং ব্র্যান্ড একসাথে উপস্থাপন করা। ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও হচ্ছে তোমার কোম্পানির যতগুলো ব্র্যান্ড আছে সেটাকে একসাথে মানে সেটার সেটকে বলা হয় ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও। ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও রোল হচ্ছে যাতে আমি ম্যাক্সিমাম মার্কেট কভার করতে পারি। ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও যখন আমরা ডিজাইন করব, আমরা কি বলেছিলাম ছেলেমেয়েরা মনে আছে, আমরা সেটাকে ফ্ল্যাঙ্কার, ক্যাশ কাউ, লো এন্ড, তারপরে তোমার হচ্ছে হাই প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড, এভাবে করে আমরা কিন্তু ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও ডিজাইন করতে পারি। ব্র্যান্ড হায়ারার্কি হচ্ছে আমার ব্র্যান্ডগুলো যে ধাপে ধাপে করে আমি সাজাই। ব্র্যান্ড হায়ারার্কি একদম টপে থাকে তোমার কর্পোরেট ব্র্যান্ড, তারপরে থাকে ফ্যামিলি ব্র্যান্ড, এরপরে থাকে ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড, এবং ফাইনালি তোমার থাকে হচ্ছে মডিফায়ার অ্যান্ড ডেসক্রিপ্টর। ব্র্যান্ড হায়ারার্কি যখন তুমি গ্রহণ করবে তখন তোমাকে কোন কোন ডিসিশন গুলো নিতে হবে আমরা সেটা আলোচনা করেছি, and we understood the guidelines that we have to follow when we are developing brand architecture. And finally corporate social responsibility তে আমরা শিখলাম cause marketing and green marketing. With that we came to the end of strategic brand management course. I hope আপনারা সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন. I shall also give you another session about what are the ways you can do good in your exam, and till then আমি আশা করব যে আপনারা সবাই ভালো করে পড়বেন। ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইটস a very difficult important topic for all of the students who are in marketing. So সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Thank you very much. I'm Afroja Rahmat Rinki taking leave from all of you.